ओम श्री साई राम। परम प्रेममय भगवान बाबा आज पवित्र प्रातस्मरण कार्यक्रम रे योगदान देथिबा समस्त भाई और भौणी मान हृदय भरा साई राम। आज दिव्य संभाषण दशम भागर चतुर्थ 14 अध्याय एवं पंचदश अध्याय पदार्थ नुहे परार्थ एवं गुरु ही होउछंती परम ब्रह्म एही विषय वस्तु उपरे 1970 मसीहा पवित्र गुरु पूर्णिमा अवसर में भगवान देथिबा दिव्य संभाषण को आम माने बुझिबा पई चेष्टा करिबे। यह को स्वाध्याय कला बेले एथिरे भगवान अनेक गुड़िए प्रश्नर साधकर मन रे आसुथिबा अनेक प्रश्नर उत्तर देइछंती, जाहाकु मो सीमित समय पाई 9टी प्रश्न भितरे रखिबाकु चेष्टा करिछि। एहाकु गोटे गोटे आमे बुझिबाकु चेष्टा करिबा। स्वामी गुरु पूर्णिमार गुरुत्व उपरे दृष्टिपात करिकरी कहउछंती जे गुरु पूर्णिमार गुरुत्व कौन एवं गुरु पूर्णिमा काहेकि पवित्र। आमे ए संसार रे रहितबा लोक मानकु स्वामी तीनटी भाग रे विभक्त करिसेंती। गोटे प्रकार रो व्यक्ति अछंती जो माने कि बाह्य जगत को ही सत्य बोली भाबी थांती एवं तारि भितरे से माने जीवन यापन करती एवं परम ब्रह्म का आड़ को जीवा पई हुए तो तांको भितरे आग्रह सृष्टि ही नଥାଏ। द्वितीय प्रकार रो व्यक्ति होउछंती जो माने जानि थांती जे हाँ किए अछंती ये सृष्टि को चलाउछंती, किंतु से माने एते उदासीन थांती हाँ जीवा देखिबा चेष्टा करिबा एई भली उदासीन अवस्था रे रही। तृतीय प्रकार व्यक्तित्व जो माने परम ब्रह्म को जानी थांती एवं तांको जीवन रे अनुभव करिबा पई साधना पत्र लागि थांती। तेबे ये पवित्र गुरु पूर्णिमा अवसर रे प्रथम कैटेगोरी लोक स्वामी कहउछंती सेमानकर हुए तो यूटर्न आसी जाई पारे। सेमाने हुए तो निज अंतर रे विराजमान अदृश्य प्रेरक तथा परम सत्यंकर अनुभूति पाई तांको भितरे एक चिंता चेतना जागृत हो जाई पारे। द्वितीय प्रकार व्यक्तित्व जो माने हुए तो अपंत उठी नाहंती से माने उठी के बसंती अनुभव करती जे हाँ ये परम आनंद को किभली वो प्राप्त हेबी सेथिपाई तांको भितर एक आग्रह सृष्टि हुए से माने हुए तो गोटे पाद आगेइबाकु चेष्टा कर एवं जो माने साधक थांती से माने ए परम चेतनार अनुभव प्राप्त हुवंती से जे जाति धर्म भाषा देश रूप नाम ये सबुर ऊर्ध्वरे एक एवं अद्वितीय ताहाको से माने अनुभव करती। तेबे ए पवित्र गुरु पूर्णिमा कौन गोटे वर्षर गोटे तारीख भितर सीमाबद्ध कि स्वामी कहउछंती या पंजिका चिन्हित वर्षर गोटे दिन नुह। जो दिन ये जो आमे कामना कले जो दिन से घटनाटी घटीगला जो दिन मो भितरे से अनुभूति आसीगला से दिन मो पाई गुरु पूर्णिमा। जो दिन स्वामी ये दुईटी शक्ति संपर्क रे कहिसंती सूर्य एवं चंद्र। यदि आमे पूर्णिमा चंद्र सहित संपृक्त एवं चंद्र मनर देवता जो दिन आमर मन चंद्र परि शीतल हो गला प्रशांत हो गला एवं चंद्र किरण पाती सूर्य ठारू सूर्य सम प्रभामय हो गला मोर बुद्धि मोर विवेक मोर ज्ञान आलोक मोर बाह्य जगत आलोकित हो गला एवं अंतर जगत मन प्रशांत शीतल हो गला। से ही दिन हूँ पवित्र गुरु पूर्णिमा। तेरे द्वितीय प्रश्न आम जीवन में गुरुंकर आवश्यकता अच्छी कि स्वामी कहउछंती जीवन एक यात्रा एवं से यात्रा रे से ही तुमको पथ प्रदर्शन करि पारिबे जे से पथ को आगुर देखी जे से पथरे आगुर चाली जे से पथरे थिबा उत्थान पतन बाधा विघ्न सुख दुख एवं से समय रे कि भली बैलेंस आबे मेंटेन करिबा से विषय अवगत अछंती से भली जने गुरु तुमको प्रकृति रास्ता देखी दे पारिबे। तेणु गुरुंकर आवश्यकता रखी आमको सब किछि देइकरी भगवान पठेइछंती। आम पाखरे से दीप अच्छी सलिता अच्छी तेल अच्छी किंतु से दीप को प्रज्वलित करिबा पाई काहारी एक आवश्यकता रही सेथिपाई आहरी सुंदर भाव भगवान बुझाउछंती
ଯେ କଳା ପଟାରେ 3ଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖଉଛେ ଯେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏ, ଏଇଟା ବି, ଏଇଟା ଜି, ଏଇଟା ଓ, ଏଇଟା ଡି। ତ ସେ ଅକ୍ଷର କିଏ ଶିଖେଇବ? ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯିଏ ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ। ଟିକେ ଉପର କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ଏଗୁଡିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ନ ହେଇକିରି ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହବ, ତାକୁ ଜି ଓ ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ନ କରିକି ଗଡ ବିଲି ପଢିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସେ ଗଡ ବିଲି ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ମତେ ଶିଖେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ଏ ଗଡ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ସେ ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଥିବା ଯୋଉ ସାକାର ଦିବ୍ୟ ତତ୍ଵ, ସେ ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ, ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ଵ, ତାକୁ ମତେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପର ସ୍ତରରେ ମତେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିଁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ଖସିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିଁ ପଦ୍ମକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତିକୁ ଉଡେଇ ନିଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦିତ କରାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ, ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାର ଉଚ୍ଚ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯିଏ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁଥିରେ ଚିରକାଳ ରହିବେ। ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଯିଏ ପରିଚିତ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଭଳି ଗୁରୁ ମୋର ଦରକାର। ପ୍ରକୃତିରେ ଗୁରୁ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ? ଆମେ ହୁଏତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ପଢୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ମୋର ଗୁରୁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଗୁରୁ ହିଁ ମହେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେଇପାରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ, ମହେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ, ବାସ୍ତବରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ସଚେତନ କରି କହୁଛନ୍ତି ମାନବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୁଣାତୀତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର 3 ଗୁଣ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୂପାତୀତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ରୂପ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ନାମ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅନୁଭବ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୀମିତ। ଯୋଉମାନେ ସୀମିତ, ସେ ତୁମକୁ ଅସୀମ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଦେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ କର, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଭାବରେ ତମ ଆଗରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବେ ଏବଂ ତମ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିଦେବେ ବୋଲି ଭଗବାନ। ତେବେ ଏଠି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇପାରେ? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ହାଭ୍ ଏ ପଜ୍। ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କଣ? କଣ ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରୁଥାଉ? ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ମରଣ, ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତନ। ଏହା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ମୂଳଦୁଆ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ପ୍ରକୃତ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭୟ କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଅମୃତତ୍ଵ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଅମରତ୍ଵ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଆଉ କେମିତି ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ହିଁ ହଉଛି ଆମର ସମସ୍ୟା, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିବା ଦରକାର, ବା ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ପ୍ରକୃତ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହବା ଦରକାର ଯେ କିଭଳି ମୁଁ ଅମରତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଅମରତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋର ଆଉ ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା। ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ମରଣ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ ନ ରଖିବା, ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ପଥରେ ପତିତ ହୁଏ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମ ଜୀବନଟା ହୁଏତ ସେଇ ଭିତରେ ବିତିଯାଏ। ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଧାଉଁଥାଉ। ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାଂସାରିକ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାହା ହିଁ ହୁଏତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଫଳରେ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଥାଉ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର
ଆମର ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ସଚେତନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଅଶୁଭ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଯିବାର ଏକ ପାହାଚ, ଏକ ସୋପାନ। ସେଇ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆସିଛେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପାହାଚ ବା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ଧନ ଦେଇକି ତମେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୌଣସି ଗେଜେଟେଡ ଅଫିସର ପାଖରୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ସଦାଚାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ତମେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାହାର ଶେଷ ପରିଣତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବଡ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ, ଆଉ ଜନ୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ। କିଭଳି? ହାଉ? ତାର ଯଦି ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜନ୍ମ କେମିତି ହୁଏ ନା ଜନ୍ମ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କର୍ମର ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କର୍ମ କର ଯାହା କୌଣସି ଫଳ କିମ୍ବା ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଅନୁଭବ ପାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ବେଳେ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର କଥା ପଢିଥିବେ। ଜାମ୍ବବାନ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ରାମ ଅବତାରରେ ଥିଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜାମ୍ବବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ସମୟର କଥା। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇମାଜିନ ରାମଙ୍କର ଯିଏ ଏତେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୀବନର ଆଧାର କରିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାମନାର କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଅବତାରରେ ଜାମ୍ବବାନ ଥିଲେ, ରାମଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, କିଭଳି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଜାମ୍ବବାନ ବି ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଟିକେ ଖୁଜୁବୁଜୁ ହଉଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଟିକେ ମୁଥ ମରାମରି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି। ଏ ଛୋଟିଆ ଭାବନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା, ଅବତାର ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିଲା, ଏବଂ ଅବତାରଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସେ 28 ଦିନ ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି କର୍ମ କରନି, ଏଭଳି କିଛି ଭାବନା ଆଣନି ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି କର୍ମ କରିବା ନା କାମକୁ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ପାଳନ କର। ଦ ଲଭ ୱିଦାଉଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ମତେ ଇଏ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ପ୍ରେମର ସହିତ ପାଳନ କରିବି ତାକୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂଜାର ଅର୍ପଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କର। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପାହାଚ, ଲଭ ୱିଥ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି, ଲଭ ୱିଦାଉଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଡ୍ୟୁଟି ୱିଥ ଲଭ ଆଣ୍ଡ ଲଭ ୱିଦାଉଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପାହାଚ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଟି ପାହାଚ ସେଇ କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହା କୌଣସି ବନ୍ଧନ ବା ପରିଣାମର କାରଣ ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି କରାଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। So why should I think about that? ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯଦି ସଫଳତା ଆସିଲା ବା ବିଫଳତା ଆସିଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର। ସୋ ସଫଳତାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି ବା ବିଫଳତାରେ କାହିଁକି ହତୋତ୍ସାହିତ? ସେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ, ସେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପଛରେ ଭଗବାନ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରକ। ସେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଲାଇନଟାକୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ପଢିବେ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ନିଜ ଯତ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆନନ୍ଦ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ସେ ଯଦି ମତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ନିଜ ଯତ୍ନ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଯତ୍ନ ଅନୁସାରେ ମତେ ଆନନ୍ଦ ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ବା ଆନନ୍ଦିତ ହେବି? ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ସେ କର୍ମ ପରିଣାମ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବେ ନାହିଁ।
ସେହି କର୍ମ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ବା ଚିହ୍ନ ଛାଡିଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର କାରଣ ହବ, ସେଭଳି କୌଣସି ଅଂଶ ରହେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛି, ଏ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁକୁ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବି ନା ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବି ନା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟର୍ମ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡେଭଲପ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ ପ୍ରପୋର୍ସନ। କାହାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବି ତାହା ମତେ ଡିସାଇଡ କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରେମର ସହ ଭଲ ପାଅ, ଅଧିକ ନୁହଁ। ଏଠି ମହାରାଜା ଜନକ ଏବଂ ସୁକମୁନିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁକମୁନି ଏକ ଆଟମସ୍ଫିୟର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୋଉ ଦୁଇ ଚାରିଟି ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ବହି ପୋଥି ପାଇଁ ବିକଳ ହେଇକରି ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମହାରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି, ଏବେ ରାଜବାଟୀକୁ ନିଆଁ ଗ୍ରାସ କଲାଣି। ତଥାପି ମହାରାଜ ଜନକ ପଶୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆତ୍ମବୋଧ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଚାଲିଥିଲା ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ମାୟା। ଏସବୁ ତତ୍ଵ ବା ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ପୁଣି କିଭଳି ମୁଁ ଆସକ୍ତ ହେବି ମୋର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲାମ ଆସୁଛ, କାହିଁକି ଆସୁଛ? ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲାମ ଦର୍ଶନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିଯିବ, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବ, କାହାକୁ କେତେ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲିଟି, କୋଉଠି କେତେ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ସମୟ ବିତେଇବ, ସେଇଟା ତମେ ଡିସାଇଡ କରିଦବ। ମୁଁ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ କେତେ ସମୟ ବିତେଇବି, କି କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କେତେ ସମୟ ବିତେଇବି, କି ବାହାର ମାର୍କେଟରେ କେତେ ସମୟ ବିତେଇବି, କି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲୟମରେ ସାଧନାରେ କେତେ ସମୟ ବିତେଇବି, ସେ ପ୍ରପୋର୍ସନ ତମକୁ ଡିସାଇଡ କରିବାରେ ସହଜ ହବ। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲମ ଆସୁଛ, ବାଟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ତାର ଦେଶ, ତାର ଚଳଣି, ତାର ଆସ୍ଥା, ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ତମେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛ। ଆରେ ସିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଥିରେ ତମର କଣ ଯାଏ ଆସେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗି ଯାଉଛ। ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଚିନ୍ତା କର ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ତୁମ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଲୟକୁ ଆସିକି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବିକଶିତ କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହା ତୁମ ପାଦକୁ ନିରବତା ଓ ସ୍ଥିର ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବିକଶିତ ହୁଅ। ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ କଥା କହୁଛ, ସ୍ୱାମୀ ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନର ତିନୋଟି କାଟେଗୋରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ତାହାର ନିୟମ, ୟାକୁ ତମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ। ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଗୁଣ, ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ପ୍ରପର୍ଟିଜକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଲାଗି ଯାଉଛ। ଶକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ। ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପଥରର ଡଙ୍ଗା ଭଳି, ଏବଂ ଏ ପଥରର ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନର ସଂସାରର ସାଗରକୁ ଆସିବ ପାର ହବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଏ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡିଯାଏ, କାରଣ ଏହା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏହା ତୁମକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ଶରଣାଗତି, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ହଉଛି ଏ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ପରମାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭକ୍ତି, କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଫଳରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ନାବ ଡଙ୍ଗାଟି ତମେ ପାରିବ, ସେ ତମକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଏ ଭବସାଗର ପାର କରେଇଦବ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଥରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିଛ, କ୍ୟାମେରାଟାର ଲେନ୍ସ ଯୁଆଡକୁ ରଖିବ ସେଇପଟରୁ ଚିତ୍ର ଉଠିବ। ତମର ଯଦି ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରପୋର୍ସନ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ସଂସାର ଆଡକୁ, ତାହେଲେ ତମ କ୍ୟାମେରାରେ, ତମ ହୃଦୟ ରୂପକ କ୍ୟାମେରାରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଉଠିବ, ସେ କେବଳ ସଂସାର 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 ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଡକୁ ତମେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଦବ, ମୁଁ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନା ହେଇଯିବି, ହୃଦୟର ଲେନ୍ସ ମୋ ଆଡକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଥିବ, ବୁଦ୍ଧିର ସୁଇଚକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦବ, ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ କେବଳ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଛବି ଅଙ୍କିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କର, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ପଠାଅ, ଭକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କର। ଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ତମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ପଥର, ଲୁହାର ଗୋଲକ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖର ଝଡ଼ ଆସୁ, ଯେତେ ବେଦନାର ବାତ୍ୟା ଆସୁ,
ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ସେ ସବୁ ତମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଦୃଢ ରହିଥିବ ଏବଂ ତମର ଆନନ୍ଦରୁ ଦେବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦରୁ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦରୁ ତମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୋର ପ୍ରପୋର୍ସନକୁ ବଢେଇବି, କି ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି କରିବି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥାଏ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିଥାଏ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ରାସ୍ତା ଫଲୋ କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଔପଚାରିକ ପୂଜା। ଡେଲି ଫୁଲ, ଦୀପ, ଧୂପ, ପଞ୍ଚୋପଚାର, ଷୋଡଶୋପଚାର ପୂଜା ଆମେ କରିଥାଉ। ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକିରି ଗାନ କରିଥାଉ। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ତୋରଣ ଜାକଜମକ ସଜଉ, ଫୁଲରେ ସଜଉ, କେତେ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା। କେତେ ଥର ଆବୃତ୍ତି ମୁଁ କଲି, 1000 ଥର ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି କଲି, 20 ଥର ଭାଗବତ ପାଠ କଲି, ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କରିକିରି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ, ସହସ୍ର ନାମାର୍ଚ୍ଚନା, ଲକ୍ଷ ନାମାର୍ଚ୍ଚନା କରୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ, ଢୋ ଢୋ କରିକିରି ନଡିଆ ମଧ୍ୟ ବାଡାଅ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏ ସବୁ ଆମେ କିଛି ଫଲୋ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରୀତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ବହୁତ ଏକ ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଆଡମ୍ବର ଭକ୍ତି। ଏ ଆଡମ୍ବର ଭକ୍ତି ମତେ ଖୁସି ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ନଡିଆ ବାଡଉଛ ଗଣେଶ ପାଖରେ, ଖାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଚଟଣି ଖାଇବାରେ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ତାର ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଏଇ ଆଡମ୍ବର ଭକ୍ତି ଆମକୁ ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ଦିଏ ଯାହା ହୁଏତ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କାମନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଯାଉ, ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁ, କାମନାର ବୁଢିଆଣୀ ବସା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଫଳରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ଆମ ହୃଦୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଏ ହଉଛି ଆଉଟପୁଟ ଅଫ ଦ ଆଡମ୍ବର ଭକ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଖେଇ ହବାକୁ, ନିଜର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ କାମନା କରିଥାଏ। 100 ଥର ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, 5 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ବଡ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ କରାଯାଉଥିବା ବାହ୍ୟ ଭକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କଣ ଦରକାର? ଏକ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ, ସରଳ ନିଷ୍ଠାପର ହୃଦୟ, ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ରୂପକୁ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଟିକେ ପ୍ରେମର ସମର୍ପଣ। 1000 ଥର ଗୀତା ପଢିବାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ତାକୁ ବୁଝ, ତାକୁ ପାଳନ କର ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଗତି ଲାଭ କର। ଅନ୍ତରର ଆକୁଳତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଏ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ଭକ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ହୃଦୟରେ ଧରିକି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପର ନ ପଡି, କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ ଭିତରେ ନ ରହି ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବା, ଇଏ ହଉଛି କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଡାକ ଟିକେଟ, ଯୋଉ ଡାକ ଟିକେଟ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ। ଇଏ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବୋଲି ସ୍ଲାଇଡଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଯେ ଦାମୀ କାଗଜର ସୁନ୍ଦର ଚିଠି, ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ଥିଲାବେଳେ ବିରାଟ ବିରାଟ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ଦାମୀ କାଗଜରେ ଧରିକିରି ବସିଛୁ, ଭଗବାନ ଆମ ହାତରୁ ନଉନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଥିରେ ଭକ୍ତିର ଡାକ ଟିକେଟଟି ଲାଗିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ସେ ଭଉଣୀଟି ପୁରୁଣା ବାହାଘର କାର୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇ ତିଆରି କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାର ଗ୍ରିଟିଂ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ହୁଏତ ସାଧାରଣ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଚିଠି, ହୁଏତ ତାର ଲେଖା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତାକୁ ରଖିକି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ସତନାମ ପୂଜା କରିଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଟିକେଟ ଲଗେଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହାନ୍ତି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମମୟ ହୃଦୟ। ତାହା ହିଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ। ଏବେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରିପାରନ୍ତି, ଭର୍ଚ୍ଛିତ କରିପାରନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବା ସେ ପରିବେଶକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରେ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପିଲାଏ, ବିଳାପ କର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛ ନା, ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତମେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତମେ ଯେତିକି ପ୍ରେମ ଦଉଛ ମୁଁ ତମକୁ 10 ଗୁଣ ପ୍ରେମ ଫେରଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତମେ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦଉନା। ଆରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିଫଳନ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଧ୍ୱନି ଦବ, ମନେ ରଖ ତାର 10 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ତମ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଫେରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଉକୁଳ ହୁଅ, ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ଶରଣ ଯାଅ, ସ୍ଥିର ରୁହ। ଆଜି 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଆସି କାଲି 2 ପାଦ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ବି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଯେତିକି ବାଧା ବିଘ୍ନ ତମ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ବି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲେ ବି, ଭର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲେ ବି, ଜାଣ ଭଗବାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ଚ୍ଛନା, ଏଇ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା କଣ ଖାଲି ତମେ ପାଉଛ? ମତେ କଣ ଲୋକମାନେ ଭର୍ଚ୍ଛନା ନିନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଆସିଥିଲି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଘଟଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଦବ ରାଜାଙ୍କୁ ସତ୍ରଜିତକୁ ସେମନ୍ତକ ମଣି ଦେଲେ, ସେ ସେମନ୍ତକ ମଣିର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସେମନ୍ତକ ମଣି ଆସିକିରି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଥାଗାର ରହିଛି, ଯୋଉଠି ପଇସା ପତ୍ର ରହୁ, ଟ୍ରେଜେରୀ ରହୁଛି, ସେଠି ଏ ସେମନ୍ତକ ମଣି ରହୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସତ୍ରଜିତ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନା। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସତ୍ରଜିତଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ରସେନଜିତ ସେଇ ମଣିଟିକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହର ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ହାଲା କରି ଦିଆଗଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ମଣି ପାଇଁ ପ୍ରସେନଜିତକୁ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅପମାନନା କରାଗଲା, ନିନ୍ଦା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ମତେ ବି ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ନ କରିକିରି, ମୁଁ ତ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏ ମଣି ଯୋଉଠି ରହିବ ସେ ଦେଶର ଚାରିପଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ, ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲୋକମାନେ ଅପମାନିତ କଲେ, ଲାଞ୍ଛିତ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଛନା ନିଜ ଉପରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ମଣିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସେ ସିଂହକୁ ମାରିକିରି ଜାମ୍ବବାନ ସେ ମଣିଟିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବେ ବୋଲି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର 28 ଦିନ ଧରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଜାମ୍ବବାନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସ୍ପର୍ଶ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭାଇବ୍ରେସନ, ଇଏ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ? ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଏ କଷ୍ଟର ଭାଡିରେ ହିଁ ଧାତୁକୁ ବିଶୋଧିତ ଏବଂ ନିର୍ମଳ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିନ୍ଦା ପରିହାସକୁ ହସ ଖୁସିରେ ଉଦାସୀନତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କର। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଶେଷ ଆଡକୁ, କ୍ରୋଧ ଓ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଏ, ମୋ ଭିତରେ ହୁଏତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ। ଏଇ ଅନାବନା ଗଛ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସଫା କରିବି? ତାର ଉପାୟ ଦେଇକି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଅନୁଶୀଳନ କର। ମଣିଷର ଅକ୍ତିଆରରେ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ମହାର୍ଘ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ପଚାରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ, କେବେ ଯିବ? ମୁଁ କଣ ଏଗୁଡାକ ଜାଣିନି? ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରେ? ମୁଁ ପଚାରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ହବାର ବାହାନା ଖୋଜେ, ବା ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ଭରିଦବା ପାଇଁ। ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସିଥାଅ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ଆସିଥାଅ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଦିଏ, ତମକୁ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସା ଦେଇଦିଏ, ତୁମ ସହିତ 2 ପଦ କଥା ହେଇଯାଏ, ତମର ସବୁ କ୍ଲାନ୍ତ କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଏ। ଏ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ କ୍ଲାନ୍ତ ପାଦ ପାଇଁ ମଲମ ପାଲଟିଯାଏ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ସହିତ କଥା ହୁଏ। ଠିକ ସେମିତି ତମ ତମ ଜୀବକୁ ମଧୁର ରଖ, ନିନ୍ଦା ରହିତ ରଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବ, ପ୍ରେମର ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସେତେ ତମ ଭିତରୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟର ଅନାବନା ଗଛ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିବି? କେମିତି ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି?
ହୁଏତ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବା ସହଜ ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ମୁଁ କେମିତି ସୁଖୀ ହେବି। ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ତମେ ଭାବ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କର। ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା, ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀ ବୃକ୍ଷଲତା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା, ମୋର ପଡୋଶୀ, ମୋର ଯୋଉ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ, ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେବେଳେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ତୁମ ଭିତରେ ସହାନୁଭୂତି ମୂଳକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ତମେ ସରଳରେ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କର। ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମହାନ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ। ସେ ପ୍ରେମର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ତମ ଭିତରେ ପୋଷିତ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ କୋଉଠି ଫଟୋ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସେମାନେ ଭଗବାନମୟ ହେଇଯିବେ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଫଳରେ କଣ ହବ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମମୟ ହେଇଯିବ, ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହେଇଯିବ। ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବି ତମ ସହିତ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅମୃତର ମଧୁର ଝରି ଆସିବ ଏବଂ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ସବୁ କିଛି ଭାରକୁ ଛାଡ଼ କରିଦିଅ, ହାଲୁକା ହେଇଯାଅ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖି ମୋ ପାଖକୁ ସହଜରେ ଚାଲି ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସହଜରେ ପାର କରେଇଦେବି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସିଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ନିଜର ପ୍ରେମର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଚାରିଆଡେ ପ୍ରେମକୁ ବିଚ୍ଛାରିତ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଲାଭ କରିବା। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାଇରାମ।